اور اب آپ کو بتائیں گے DIG ایسٹ غلام اثر مہیسن نے کئی سالوں سے تعینات کلیئرکل سٹاف کے تبادلے کر دیے۔ ایسٹ زون میں 10 سال سے زائد ایک ہی جگہ تعینات رہنے والے سٹاف کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ DIG ایسٹ غلام اثر مہیسن نے کئی سالوں سے تعینات کلیئرکل سٹاف کے تبادلے کر دیے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے، جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ تقریباً 10 سال سے زائد جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں ان کلرکس نے، جو DIG دفاتر، SSP ایسٹ دفاتر اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ایسٹ کے اضلاع ہیں جس میں ملیر آتا ہے اور دیگر اضلاع آتے ہیں، ان تمام اضلاع کی جو کلیریکل اسٹاف ہے وہ SSPs میں ہو یا ہیڈ کوارٹرز میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے، ایسے 54 کلرکس جو ہیں ان کے تبادلے کر دیے گئے ہیں وہ، اور اس لیے کہ 10 سال سے زائد جو ایک ہی جگہ پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا تبادلوں کا وہ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ تمام شیٹ کلرکس کو جو ہے وہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ پولیس جوانوں کو جو ہے بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، ان کے تمام کلیریکل جو کام ہے وہ تمام خوش اسلوبی کے ساتھ اور پروسیس کا جو حصہ ہے، جس طرح اسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ ان کے تمام کام کیے جائیں، ان کی درخواستوں اور ان کے واجبات اور ان کی الاؤنسز اور ان کے تمام سر جو امور ہیں ان تمام کو جو ہے بخوبی اپنے کلرکل اسٹاف جو ہے اپنی ذمہ داری اور اپنا فرائض سمجھتے ہوئے سر انجام دیں۔ کسی کلرک کے خلاف جو ہے وہ شکایت موصول ہوئی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ قانونی کارروائی اور محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید قائم خانی آپ کا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے ہوئے۔ اسمال انڈسٹریز کے پرمٹ کے لیے آن لائن پلیٹ فارم بنایا جائے گا، تمام پلاٹ ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ ہوا، ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں محکمہ صنعت کے پرنٹنگ پریس سے چھپوانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مقبول باقر نے چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی، سولڈ ویسٹ ورکرز کے مسائل حل کرنے کا عزم۔ سائٹ انڈسٹریل ایریا کے مسائل کے حل کے لیے بڑا اقدام، وزیر صنعت و تجارت یونس ڈھاگا کا سائٹ کراچی کمپنی کے قیام کا اعلان، کمپنی کو ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس کی ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ نگران صوبائی وزیر کی سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری آمد، صنعت کاروں نے مسائل کے انبار لگا دیے، یونس ڈھاگا نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ نگراں صوبائی وزیر صنعت و تجارت کی سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری آمد، صنعت کاروں نے مسائل کے انبار لگا دیے۔ نگراں صوبائی وزیر صنعت یونس ڈھاگا نے صنعت کاروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی، کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سائٹ کراچی کمپنی بنائی جائے گی، کمپنی کو ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس کا کام سونپا جائے گا۔ صدر سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کامران عربی نے کہا کہ مارچ 2023 سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یہاں پر صفائی کے عمل میں ناکام ہے، صنعتی ایریا میں ڈمپنگ پوائنٹس بن گئے ہیں، 6 ماہ سے صفائی کی صورتحال خراب ہے۔ ہمارے پیمنٹ جو ہے وہ ہم سالڈ ویسٹ کو کریں گے جب بھی وہ ہمیں بل بھیجیں گے۔ انفارچونیٹلی مارچ 2023 سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے یہاں صفائی کرنے میں ناکام ہے، اور 6 مہینے سے جو حال ہے وہ بہت زیادہ برا ہے۔ اب ہم سائٹ لمیٹڈ سے بات کرنے جاتے ہیں تو سائٹ لمیٹڈ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم نے تو MOU سائن کر دیا ان سے، اور سندھ سالڈ ویسٹ کے پاس کرنے جاتے تو وہاں پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایریاز میں ڈمپنگ پوائنٹس بن گئے، جو بڑے سارے ایریاز کلیئر کر دیے گئے تھے فیکٹریز کے آگے کہ جہاں سے باہر سے آ کے لوگ اپنا کچرا ڈمپ کر کے چلے جاتے تھے، ڈیبری ڈمپ کر کے چلے جاتے تھے، وہ صاف نہیں ہو رہا۔ ہمیں بھی اپنی فیکٹری کا ویسٹ اگر باہر ڈسپوز کرنا ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ سرپرست اعلیٰ سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری زبیر موتی والا بولے، لانڈی کورنگی کو گیس ملتی ہے مگر سائٹ کو نہیں ملتی، پانی کا بحران ہے، جو پانی دے رہا ہے اسی سے خرید رہے ہیں۔ اب گیس کی بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں سائٹ ٹیل اینڈ پہ، اچھا لانڈی کو گیس ملتی ہے، کورنگی کو ملتی ہے، ہمارے کو نہیں ملتی۔ ایکچولی میں آپ کو ای میلز بھیج دوں گا، ضرور بھیجوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو فیکٹری سائٹ میں ہو اس سے ہم مال نہیں لیں گے، لانڈی والی سے لیں گے، فورن بائرز یہ کہتے ہیں۔ پانی ہے نہیں، اب پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ چوری سے پانی مل جاتا ہے، کہتے ہیں آپ چوری کا پانی دیں، مطلب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ جو ہم کو پانی دے رہا ہے اس سے لیں گے، آپ نہیں دیتے تو ہم کیا کریں؟ ہم کو پائپ لائن کے ذریعے پانی چاہیے۔ صنعت کاروں نے نگراں صوبائی وزیر کی مسائل حل ہونے کی یقین دہانی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کیمرامین عمران اکے کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ میٹرک امتحانی نتائج میں مبینہ ہیرا پھیری پر سندھ حکومت کا نوٹس، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری تعلیم کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم، کمیٹی 14 روز میں تحقیقات مکمل کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ چیئرمین میٹرک بورڈ انیکشن قائم مقام ناظم امتحانات عمران طارق کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔
कायम मकाम नाज़िम इम्तहानात का चार्ज डिप्टी कंट्रोलर खालिद एहसान के सुपुर्द किया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में हेरा फेरी कैसे हुई, मामले की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तालीम सिंध की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी गई, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी मैट्रिक नताइज पर मुकम्मल तहकीकात करके सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटी 14 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश करेगी। दूसरी जानिब सिटी 21 ने तब्दील किए गए नताइज के रोल नंबर हासिल कर लिए। तमाम नंबर्स मुख्तलिफ एजेंट्स की जानिब से कंट्रोलर को फराहम किए गए। तमाम रोल नंबर्स के नताइज IT सेक्शन में तब्दील किए गए। ज़राए के मुताबिक कंट्रोलर इमरान भट्ट की हिदायत पर IT सेक्शन में अदनान और इफ्तिखार ने नंबर्स तब्दील किए। रवां बरस बोर्ड में तकरीबन 2309 रोल नंबर्स के नताइज तब्दील किए गए। फी रोल नंबर 50,000 रुपए रेट फिक्स किया गया। मजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए कंट्रोलर बोर्ड अमले और एजेंट्स ने हासिल किए। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अनाज़ी मली टाउन के सरकारी स्कूल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। फ्यूचर कॉलोनी में समदानी बल्दिया प्राइमरी स्कूल तबाहाल है। पानी, बिजली और वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान हो चुका। किताबों की फराहमी भी ताहाल नहीं हो सकी। पंखे हैं ना लाइट, कमरे ऐसे कि छत किसी भी वक्त गिर जाए। वाइस चेयरमैन इकबालुद्दीन के मुताबिक मामले पर टाउन चेयरमैन को आगाह कर चुके। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। मली टाउन फ्यूचर कॉलोनी में बच्चों का फ्यूचर इंतजामिया ने दाव पर लगा दिया। समदानी प्राइमरी स्कूल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। पंखे हैं ना लाइट, कमरे ऐसे के छत किसी भी वक्त गिर जाए। डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर कहते हैं कि ये स्कूल 2016 में भी बनवाया था। टाउन चेयरमैन को दोबारा इमारत की तामीर का कहा है। जाम शुरू टैक्स बोर्ड ने जो किताबें दी वो नाकाफी है, लेकिन वहाँ से हमको 30% कोर्स मिला। अब वो 30% कोर्स मिला तो लाजमी बात है उसमें फिर हम उसी हिसाब से बच्चों को देंगे। तो पहली, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं के अंदर एक क्लास के अंदर एक किताब मिली है। अब उससे अंदाज़ा करें जब तीसरी जमात में एक किताब माशरती उलूम, बाकी 5 सब्जेक्ट मिले ही नहीं। फ्यूचर कॉलोनी UC7 के वाइस चेयरमैन इकबालुद्दीन के मुताबिक मामले पर टाउन चेयरमैन को आगाह कर चुके हैं। इस बारे में हमारे TMC के चेयरमैन जान मोहम्मद साहब से बात भी हुई तो उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई कि आज जाए और इसको सही तरीके से देखें। इंशाल्लाह हमने अपनी डिमांड रख दी है स्कूल के हवाले से, इसकी बिल्डिंग बनाने के हवाले से, टीचर्स के हवाले से और इसको सफाई सुथराई के हवाले से। बल्दियाती निज़ाम फाल होने के बाद चेयरमैन को तरक्याती कामों में तेजी दिखानी चाहिए थी, लेकिन अब तक तरक्याती कामों नहीं हो सका है। जुनेद जावेद, सिटी 21। साफ पानी का हुसूल कराची वालों के लिए इम्तिहान बन गया। हसन लश्करी, धोबी घाट और अतराफ में पानी बहरान, इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। बुलंद इमारतों को गैर कानूनी कनेक्शन दिए जाने का भी इंकशाफ हुआ। वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। मुजाहिरीन ने एक्सियन और दीगर अफसरान के खिलाफ बड़े एहतजाज का इंदिया दिया है। जुनेद जावेद की रिपोर्ट देखिए। कराची के बासी वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के रहम करम पर उस्मानाबाद हसन लश्करी विलेज में पानी की फराहमी शदीद मुतासर। शहरी इलाकाई एक्सियन कामिल उस्मानी और काशान नामी अफसर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के दोनों अफसरान बुलंद इमारतों को रिश्वत के एवज कनेक्शन फराहम कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े प्लाजा करीबी बने हैं, ये हमारी लाइनें वहाँ पर बेची गई हैं। ये हम बहुत पुराने यहाँ के रिहायश गार हैं, यहाँ पर अपना बच्चों का गुजारा कैसी बड़ी मुश्किल से करें हम लोग। पानी सहूलत नहीं, पहले थी सहूलत, अब यहाँ पे किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं है। गंदा भी आ रहा है, कभी साफ भी आ रहा है, कभी ऐसा गंदा पानी गटर का आ रहा है, वो भी सिर्फ 5 मिनट। पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा अब्दुल करीम लश्करी ने कहा कि निगरान हुकूमत को इलाके के करप्ट अफसरान की शिकायत कर दी है। राइटिंग में मैंने मेयर कराची को लिख के दिया है कि भाई काशान और कामिल उस्मानी लाखों रुपया, 10-10, 20 लाख नहीं, 25-25, 50-50 लाख रुपया लेके गार्डन वेस्ट के पूरे हाई बिल्डिंग जो बने हुए उनको पानी दे रहे हैं। गार्डन उस्मानाबाद, हसन लश्करी, धोबी घाट और फवारा चौक के इलाके पानी की बंदिश के बायस शदीद मुतासिर हैं। शहरियों ने वजीर बल्दियात से मुतालबा किया है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनवाएं। जुनेद जावेद, सिटी 21, कराची। अराज़ी इदारे निकासी फराहमी आप की इंतजामिया ने मुलाजमीन के वाजिबात के हवाले से खुशखबरी सुना दी। स्टाफ ऑफिसर मलिक अनवार कहते हैं कि MD वाटर कॉरपोरेशन अपने दौर में मुलाजमीन के मुकम्मल वाजिबात अदा करेंगे। रिपोर्ट करेंगे एहसान अब्बासी। वाटर कॉरपोरेशन के मेहनत कशों की मेहनत रंग ले आई। MD वाटर कॉरपोरेशन के स्टाफ ऑफिसर मलिक अनवार ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि इदारा बेहतरी की जानिब गामजन है। तमाम मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगियाँ मुमकिन बनाएंगे। वाजिबात की अदायगी के हवाले से जो अब हाँ है वो मैं क्लियर करता जाऊँ कि CEO MD वाटर बोर्ड सैयद सलाहुद्दीन अहमद साहब का ये अज़म है कि इंशाल्लाह वो अपने इस टेन्योर में जो एम्प्लॉइज़ के वाजिबात हैं उनको
میکسیمم بنیادوں پہ جو ہیں وہ کلیئر کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ CBS سمیت دیگر یونینز کے ساتھ اور دیگر افسران کے ساتھ بھی میٹنگز کی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ CBA کے چیئرمین ارشاد خان کا کہنا تھا کہ ملازمین کے واجبات کے حوالے سے بیشتر ملاقاتیں ہوئیں، موجودہ انتظامیہ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ دیکھیں جی، یہ 2-3 دفعہ ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان 3-4 ملاقاتوں میں یہی طے ہوا ہے کہ جی MD صاحب اس معاملے کو جو ہے وہ سیریس لے رہے ہیں، اور ہم بھی اس معاملے پہ سیریس تھے اور ہم نے ان سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی کہ میں اس مسئلے کو سیریس ہوں، اور MD صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اپنے ٹرن اوور کے اندر انشاءاللہ اسی ٹرن اوور کے اندر میں ملازمین کے فنڈ، پینشن، LPR کلیئر کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ کار ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری جنید صدیقی کا کہنا تھا کہ DMD RRG عمران زیدی MD واٹر کارپوریشن کی ہدایت پر دیگر اداروں پر موجود واجبات کی ادائیگیوں کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں انتظامیہ کی یہ سنجیدگی نتیجہ خیز ثابت ہو۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے اربوں روپے کے واجبات اداروں پہ ہیں، جس کا CEO صاحب نے خود نوٹس لیا اور اس بات کو ایکسیپٹ کرا کہ 54 ارب روپے کے واجبات ہیں۔ ہم تو انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے چینل کے توسط سے انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو واجبات کی ادائیگی کے اندر کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی تمام ٹریڈ یونینز آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ ہم اس کے لیے روڈوں پہ بھی نکلنے کو تیار ہیں، ہم اس کے لیے بھوک ہڑتال کرنے کو بھی تیار ہیں۔ واٹر کارپوریشن دیگر اداروں سے اپنے 54 ارب روپے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ملازمین کے 5 ارب سے زائد کی ادائیگیوں کے ساتھ محکمہ ترقی کی نئی منازل عبور کر سکے گا، جو موجودہ انتظامیہ کی جیت کا منہ بولتا ثبوت ہو۔ احسن عباسی، سٹی 21۔ وزیر بلدیات سندھ کے ریسکیو اداروں کو مضبوط بنانے کا اعلان۔ مبین جمانی کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں انسانیت کا معیار مختلف ہے، کہ بھیڑ چال کو روکنا مشن قرار دے دیا۔ وزیر بلدیات سندھ کا ریسکیو اداروں کو مضبوط بنانے کا اعلان ہے۔ مبین جمانی کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں انسانیت کا معیار مختلف ہے، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کرپشن کی بھیڑ چال کو روکنا مشن قرار دے دیا۔ انسان جیسے بھی حالات میں ہو، اگر محنت کرتا ہے تو اسے عظمت مل ہی جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ کر دکھایا کراچی جیل میں قید ایک قیدی نے، جس نے جیل کی 4 دیواری میں پینٹنگز بنا کر لاکھوں روپے کما کر سب کو حیران کر دیا۔ محنت کی کمائی سے نہ صرف اس نے بہن کی شادی کرائی بلکہ والدہ کو بھی عمرے پر بھیجنے جا رہا ہے۔ محنتی قیدی سے ملوا رہے ہیں معراج اختر اپنی رپورٹ میں۔ بڑی مہارت سے کینوس پر برش چلاتا یہ ہے سینٹرل جیل کا قیدی اعجاز، جو گزشتہ کئی برسوں سے اغوا برائے تاوان کے الزام میں سزا کاٹ رہا ہے۔ دوران قید فن مصوری سے دلچسپی اس کے کام آئی اور اس نے چند سالوں میں ہی ایک سے ایک شاہکار پینٹنگ بنا ڈالی۔ آرٹسٹ قیدی کہتا ہے کہ اس نے فن جیل میں رہ کر ہی سیکھا ہے، جو اب اس کی آمدنی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ یہیں پر ہی میں نے پینٹنگ بھی سیکھی، یہیں پر ہی میں نے ایمبرائڈری بھی سیکھی، اور یہیں پر ہی پھر میں نے اپنے آئیڈیا سے ایک 3D پینٹنگ بنائی۔ ہم نے یہ کام یہاں پر سیکھا اور اپنے گھر والوں کو اسی کام سے ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور آج الحمدللہ کہ میری جو ایک دل کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے وہ میری پوری کری، کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی محنت سے کماؤں اور اپنی والدہ کو عمرہ کرواؤں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کرا اور میں نے اپنی والدہ کو عمرہ بھی یہیں سے کروایا۔ محکمہ جیل خانہ جات کی مہربانی نے اعجاز کو اس قابل بنا دیا کہ اس کی پینٹنگز نمائش میں پیش کی گئیں، جسے نہ صرف پسند کیا گیا بلکہ ہاتھوں ہاتھ خرید لیا گیا۔ اعجاز نے جیل میں رہتے ہوئے اپنی کمائی سے نہ صرف اپنی والدہ کے عمرے پر جانے کا انتظام کر دیا بلکہ بہن کی شادی کے اخراجات بھی اٹھائے۔ آج ہماری آرٹ کنسر کے اندر نمائش بھی ہوئی تھی 23 تاریخ کو، کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی نمائش ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنے بڑا ہم قیدیوں کا مطلب اتنا ساتھ دیا سارے لوگوں کا، کہ ہماری جتنی بھی پینٹنگیں لگی تھی وہاں لوگوں نے پسند کری، لائک کری اور اس کری۔ سینٹرل جیل میں قید اعجاز ان لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے جو آزاد رہتے ہوئے بھی محنت سے جی چراتے ہیں۔ تاہم اعجاز کو اس قابل بنانے میں جیل انتظامیہ کا بھی اہم کردار ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں کہ جامعہ بنوریا عالمیہ سائٹ میں 43 سالہ فلپائنی خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ محتمم مولانا فرحان نعیم کا کہنا ہے اسلام زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ عیسائی سے تعلق رکھنے والی ڈوروئے ڈورا لیرا نے جامعہ آ کر اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پہ جامعہ بنوریا عالمیہ کے نائب محتمم
मौलाना फरहान नईम ने 9 मुस्लिमा को कलमा पढ़ाकर दारे इस्लाम में दाखिल किया और इस्लामी नाम ज़ैनब तजवीज़ करके मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर 9 मुस्लिमा ज़ैनब का कहना था कि इस्लाम का दिल से मुतालिया करने वाला इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ आकर मुसलमान हो गई हूँ। कराची ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल, उम्मीदवारों की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। 4 यूसी चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर 57 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब माड़ीपुर यूसी 3, इब्राहिम हैदरी टाउन यूसी 8 और सदर टाउन के यूसी 13 से चेयरमैन के उम्मीदवार, सलमान अब्दुल्ला मुराद गडाब टाउन के यूसी 7 से उम्मीदवार, जमात इस्लामी, PTI और TLP के उम्मीदवार भी मैदान में। GDA का सूबाई इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार, वफ़द ने निगरान वज़ीर आला सिंध को खदशात से आगाह कर दिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ़द की मकबूल बाकिर से मुलाकात। फहमीदा मिर्ज़ा का कहना था कि शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है। इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। बल्दियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। आजीज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कैसे मुमकिन हो? GDA ने वज़ीर आला के सामने मुतालबात रख दिए। फहमीदा मिर्जा और सरदार अब्दुल रहीम की क़यादत में GDA वफ़द ने वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर से मुलाकात की। 1 घंटे से ज़ायद जारी मुलाकात के दौरान GDA रहनुमाओं ने तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश किए। गवर्नर सिंध के पास इलेक्शन के हवाले से कोई भी इख्तियार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि सूबे की साफ शफाफ इंतजामिया हो। सिंध के टीचर्स के जरिए इलेक्शन ना करवाए जाएँ। कोर्टों में भी हम गए हैं, हम लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी गए थे, तो यकीनन कि जो भी सिस्टम है, अगर ये इस वक्त जो न्यू चीफ जस्टिस आए हैं कि उनको चाहिए कि जो इंसाफ आपने लोगों के दरवाज़ों तक पहुंचाना है कि वो इंश्योर करें कि जो भी पिटिशंस, जो भी हमारे केसेस होंगे कि उसके हवाले से। लेकिन ये काम सारा अब इलेक्शन कमीशन का है, जिनका काम है कि उनको इंश्योर करना है कि वो कैसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएंगे। GDA तर्जुमान सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि हमने वज़ीर आला के सामने जानिबदार इंतजामिया की निशानदही की है। साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल होना चाहिए और जो अफसरान इन्होंने तैनात किए हैं उसकी छानबीन करके जो कि मुंसलिक हैं गुज़िश्ता हुकूमत के साथ, उनको तब्दील करना चाहिए। और इसके अलावा सिंध के दीगर मसाइल के बारे में भी हमने उनकी अपने गुजारिशात रखी। 11 अक्टूबर को GDA का वफ़द इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। वफ़द में हसनैन मिर्जा, अब्दुल रज़ाक रहमू, इरफानुल्लाह मरवत और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। निगरान वज़ीर आला से मुलाकात में अमन और अमान, नई हल्का बंदियों पर भी बात की। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ आजिज़ जमाली, कराची। MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि MKM अपने क़याम से ही ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार रही है। MKM के मरकज़ बहादुराबाद में लीगल एड सोसाइटी के वफ़द ने सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। लीगल एड सोसाइटी के वफ़द में प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मलिहा और प्रोग्राम मैनेजर सहर और दीगर शामिल थीं। इस मौके पर फारूक सत्तार का कहना था कि MKM का स्लोगन भी है, बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान। हम आपको ये यकीन दहानी करवाते हैं कि आगे भी हर फोरम पर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और नाज़रीन, पहले डॉलर तो अब रुपए की बारी है। हुकूमती इक़दाम के बाद डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे कमी से 282 रुपये से भी नीचे आ गया और ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये 50 पैसे तक गिर गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के सम्राट रुपए ने डॉलर के चारों खाने चित कर दिए। हुकूमती इक़दामात मुसलसल 23वें रोज रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 25 रुपये 45 पैसे सस्ता हो चुका है, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज का बोझ 3100 अरब
अरब रुपए कम हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 280 रुपए 50 पैसे तक गिर गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए कमी से 296 रुपए और बरतानवी पाउंड 5 रुपए कमी से 343 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमारती दरम 30 पैसे कमी से 76 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 40 पैसे कमी से 74 रुपए 80 पैसे तक गिर गया। अशरफ खान, सिटी 21। और बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं कि जामे कराची में वर्ल्ड स्पेस वीक के मौके पर 2 रोज़ा 7वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामिया कराची के ज़ेर-ए-इत्तिमाम और सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबा मैथमेटिक्स एंड साइंस के इश्तराक से वर्ल्ड स्पेस वीक के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। 7वें 2 रोज़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का उन्वान स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। of the RDF100 infrared spectrometer, which in advanced capabilities allows us to analyze the infrared portion of the spectrum. डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल तकबालिया पेश किया। कौमी और बैनुल-अक़वामी स्कॉलर्स ने कॉन्फ्रेंस से खिताब और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुतालिक मकालात पेश किए। Basically the title of this paper is study of aerodynamic characteristics and turbulence effects of low Reynolds number by the airfoil. शोबा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होनहार तलबा ने ड्रोन तैयारे का मॉडल भी पेश किया। तलबा ने बताया कि ड्रोन तैयारा 1000 फीट को बुलंदी पर बआसानी जा सकता है। 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा है और इसके बेनिफिशियल्स तो बहुत सारे हैं और आगे इसका यूज़ भी है। एक तरीके से ये हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया है। इससे हम उड़ा के तकरीबन इसकी मैक्सिमम सीलिंग हाइट जो है वो 1000 फीट है। सीलिंग हाइट से मुराद ये 1000 फीट तक एल्टीट्यूड क्लाइंब कर सकता है। उसके बाद हम इससे इसकी रीडिंग ले सकते हैं अलग अलग चीज़ों की। दिस इज़ अ कॉपी डिज़ाइन एंड ये बेसिकली एक MQ-9 रीपर जो अमेरिकन ड्रोन है उसके ऊपर बेस करता है। ये प्रोटोटाइप है एंड एक्चुअली हम लोग इसकी असल जो एक्चुअल मॉडल है वो अब हम लोग इसको बनाएंगे। दैट विल बी VTOL। लेक्चरार शोबा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफसार अहमद खान ने बताया कि ड्रोन तैयारे की मदद से एयर क्वालिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अलग अलग गैसेस हैं, उनके कॉन्टेंट्स मेजर करते हैं। अब हम डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे इसको फ्लाई कर सकते हैं और वेरिंग एल्टीट्यूड्स पे हम इसकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको जो है वो 50 मीटर्स या 100 मीटर्स पे ले गए और कार्बन डाइऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर के क्या ट्रेसेस हैं हम वो रॉ डेटा ले सकते हैं, फिर हम उसको बिग डेटा एनालिसिस में भी डाल सकते हैं। सेमिनार में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा, मुहक्कीन और स्कॉलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन इमरान एके के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।